예, 안녕하십니까. 12월 25일입니다. 즐거운 성탄 되시기 바라고요. 12월 24일자 뉴욕타임스에서 조금 내려가가지고 얘기인데요. 브레이킹 뉴스가 지금 발생한 뉴스다 이건데요. Honduras declares Trump backed candidate winner of presidential election. 네, honduras 이야기인데요. Honduras declares, honduras 선언한다는 거죠. Trump backed candidate winner. 트럼프에 의해서 지지를 받는 후보가 승리했다는 거죠. 프레지던셜 일렉션 대통령 선거에서 honduras 트럼프에 의해서 지지받는 후보가 승리했다를 선언하고 있습니다. 나시르 아스프라 was endorsed by President Trump. endorse 하면 그 지지받는 겁니다. 지지받았다. 트럼프 대통령에서 in a contentious election, contentious 서로 다툼이 많은 치열한이라는 말이죠. 컨텐드라는 말이 무슨 주장하다도 되고 누구랑 다투다도 됩니다. 그래서 컨텐드에서 나온 형용사로 contentious, 다툼이 많은 그런 선거에서 the process of counting votes experienced 이 개표 절차가 experienced technical problem, 기술적인 문제점을 겪었습니다. 그 다음에 revisions of disputed ballot boxes, 그 다음에 두 번째로는 revisions of disputed ballot boxes, 이 분쟁의 대상이 된, 다툼의 대상이 된 투표함에 대한 수정, 투표함의 수정이 있었네요. 그 다음에 and claims of fraud, 그리고 사기에 대한 주장, 부정선거의 주장들이 또 있었다는 거죠. 나스리 아스프라, the National Party candidate, National Party의 후보인데 cast his vote, 자신의 표를 던졌다, 그러니까 투표했다는 거죠. 투표했다. in Tegucigalpa, Honduras 수도입니다. on November 30th, 11월 30일 날 그 투표를 했어요. Annie Courier and Jeff Ernst are part of a New York Times team that's been covering the election in Honduras. After weeks of delays, 수주간에 걸친 지연 끝에 technical issues and claims of fraud, 그리고 두 번째로는 기술적인 문제점들, 그 다음에 세 번째는 claims of fraud, 부정선거에 대한 주장들 끝에 Election officials in Honduras on Wednesday, 수요일 날 honduras 선거관리 담당자들이 declared 나시르 아스프라를 선언했는데요. 나시르 아스프라는 former mayor, 전에 시장이었다. endorsed by President Trump, 트럼프 대통령에서 지지받는 시장이었는데 나시르 아스프라를 무엇으로 선언했니? declare somebody as 무엇으로 the winner, 승자로 선언했습니다. The Honduras presidential election, honduras 대통령 선거의 승자로 선언을 했어요. 아스프라 becomes the Central American country's next president. 아스프라가 이 중미국가 honduras 다음 대통령이 되는데 by a razor thin margin, 아주 면도날같이 얇은 그런 마진에 의해서, 그러니까 간발의 차이로 대통령이 되는 겁니다. After a hard-fought contest, 아주 격렬하게 다툼이 된 이런 분쟁 끝에 contest, 그런 분쟁하는 정도가 좋겠죠. conflict, contest, 아주 강하게 싸워진, 그러니까 아주 치열한 그런 분쟁 끝에 between two right-wing candidates, 두 명의 우익 후보들 사이에서, 그다음에 that was appended, 단수동사이므로 이 that이라는 관계대명사는 무엇을 받느냐면 contest를 받는 거죠. 이 선거 결과가 뒤집어졌는데 by Mr. Trump's involvement, Mr. 트럼프의 개입에 의해서 선거 결과가 뒤집어졌다는 겁니다. And the vote count that, 그리고 개표인데 이거 트럼프의 개입과 그다음에 두 번째는 개표에 의해서 이 개표가 어땠다는 말이냐? That took more than 3 weeks to play out. 이 개표가 3주 이상이나 걸렸다. to play out, 개표가 펼쳐지는데 3주 이상이 걸렸다는 겁니다. Honduras, I'm ready to govern. honduras,야 나는 통치할 준비가 되어 있단다. Miss Aspera said in a post on social media. 소셜미디어에 올린 글에서 그렇게 주장을 했습니다. After the results were announced, 결과가 발표된 후에 on Wednesday, 수요일 날 I won't let you down, let down, disappoint, 실망시키지 않겠다는 거죠. 이렇게 동사, 부사로 이루어진 구동사의 경우에 이 목적어가 대명사면 반드시 이 대명사가 중간에 와야 돼요.
I won't let down you가 안 되고 I won't let you down. 나는 당신을 실망시키지 않겠다는 겁니다. 혼두라스를. The party's campaign headquarters 그리고 이 정당의 선거운동 본부는 이 세포러스 그 본부에서 세포러스 chanted 그의 지지자들이 구호를 외쳤습니다. Yes, we did it. 그래, 우리가 해냈다. It was not immediately clear. whether 이하는요 즉각적으로 분명해지지는 않았습니다. 나스라스 opponent 반대자 살바도르 나스랄라가 would concede 그 패배를 인정하는지 이런 경우에 concede를 인정하는 건지 안 하는 건지는 즉각적으로 분명하지는 않았습니다. The election's many technical problems 이 선거가 갖고 있던 많은 그 기술적인 문제점들. 다음에 두 번째는 painstaking revisions 아주 공들인 그런 수정 painstaking pain들이 들어간 거니까 아주 공들인 수정들 of disputed ballot boxes 분쟁의 대상이 된 이 투표함에 대한 여러 가지 수정 작업. 세 번째가 days of politicians denouncing 이거요. 이 비난은 이거 denouncing 비난하는 정치가들의 그러니까 며칠간에 걸친 여러 날에 걸친 정치가들의 비난입니다. The counting process, 이 개표 결과에 대한 정치가들의 비난. 세 번째, 이 세 가지들이 have stoked suspicion, 의심을 stoke, 부추긴 겁니다. 다 꺼지려는 불을 부추기는 것처럼 stoked, 의구심들을 부추겨 왔다는 겁니다. Election interference, 선거 개입에 관한 아주 그 불순 세력의 선거 개입에 관한 간섭에 관한 의구심들을 부추겨 왔습니다. On Wednesday afternoon, Mr. Nasrallah continued ing. Mr. Nasrallah가 그 야당 인사든가요? 그 2등한 사람인가요? 계속해서 글을 올렸습니다. Accusations of fraud, 이 부정 사기요. 사기에 대한 주장들을 to his X account, 자신의 이 X에서 갖고 있는 그 계정에다가 계속해서 이런 비난 내용들을 게시했다 이거죠. Outside observers, 외부 observer들은 선거 observer들은 had flocked to Honduras, 혼두라스로 몰려들었습니다. 모였다. 새떼들이 모이듯이 flocked, 혼두라스에 모여들었습니다. For the election, 이번 선거를 위해서요. Which they said defied predictions. 이번 선거가요. 일렉션이요. 이번 선거가 일렉션을 받는 이번 선거가 그들의 주장에 따르면 이 국제 업저버들에 따르면 defied predictions 예측을 무시했다는 거죠. defy는요 보란 듯이 무시하는 겁니다. 그러니까 예측을 빗나갔다는 거예요. 원래 defy는 보란 듯이 무시하는 거예요. 이번 예측을요 보란 듯이 무시해 버렸어요. meddling predictions meddling 이 간섭에 또는 개입에 대한 예측을 무시해 버렸습니다. 이번 선거가 Despite accusations thrown around by every side. 무엇에도 불구하고 그런 비난에도 불구하고 thrown 하면 뭐 던져진 거니까 제기된 비난에도 불구하고 around despite the accusations thrown around를 구동사로 봐야 되죠. 동사 부사로 이루어진 구동사. 그래서 by every side 모든 세력이 제기한 그런 비난에도 불구하고 이거요. 이번 선거가 defied predictions meddling 개입의 예측을 보란 듯이 무시했다는 겁니다. 그러니까 개입이 성사되지 않았다 이 말이겠죠. I haven't found proof of 나는 증거를 찾지 못했다는 겁니다. 증거를 찾지 못했다. widespread or large scale fraud 이 부정선거에 광범위한 부정선거 또는 대규모의 부정선거에 증거를 전혀 찾지 못했다는 거죠. 헥토르 코랄레스가 말하는 Director of the Honduran Research Institute, 노도라는 이 혼두라스의 연구기관의 그 소장입니다. Who worked for the European Union's Electoral Observer Mission. 이 양반이 EU의 선거 observer 이 사절단을 위해서 일을 했던 사람인데요. said 이 양반이 화요일날 이야기했습니다. 그러니까 이 사람 이야기는 부정선거가 없었다는 거죠. Secretary of State Marco Rubio issued a statement. 미국의 국무장관 마르코 루비오가 수요일에 성명서를 발표했습니다. 촉구하는 내용입니다. 촉구하는 스테이트먼트인데 all parties, 모든 당사자들이 to respect the confirmed results, 확인된 결과를 존중하시오.
so that 뭐 할 수 있도록 so that Honduran authorities may swiftly ensure honduras 당국이 신속하게 보장할 수 있도록 peaceful transition of authority 또는 peaceful transition of power 평화적인 권력 이양을 보장할 수 있도록 to President-elect Nasri Asfra 대통령 당선인 나스리 아스프라에게 if the result stand 만약에 결과가 계속 지탱이 된다면 결과가 뒤집어지지 않고 계속 지탱이 된다면 the election would represent 이거 좋지 않다니까요. 이건 직설법이고 이거는 또 가정이고 그래요. 직설법을 하고 싶으면 그냥 will 하면 됩니다. will이요. 만약에 선거 결과가 지탱이 된다면 the election will represent 이번 선거가 무엇을 대표하게 될 거냐 victory for Mr. Trump. Mr. Trump의 승리를 대표하게 된다는 승리를 상정하게 된다 이 말이죠. Who endorsed Mr. Asfra. 트럼프는 아스프라를 지지했단다. endorsed 지지했어요. Construction entrepreneur. 아스프라는 건설 그 사업자입니다. Days before 언제 그 인도스 했느냐면 트럼프가 11월 30 선거를 앞두고 며칠 전에 선거 며칠 전에 인도스를 한 바 있어요. 트럼프 said on social media, 트럼프가 소셜미디어에 뭐라고 글을 썼냐면 they could work together, 두 사람이 협조할 수 있다는 거죠. to confront the narco communist, 이 마약 공산주의자들하고 그들과 대치하기 위해서, 그들과 맞서 싸우기 위해서 두 사람이 협조할 수 있다라고 글을 썼어요. disparaging terms, 나르코 커뮤니스트라는 말은 이제 멸시하는 그런 용어입니다. 그 깔아뭉개는 용어다 이겁니다. For the left-wing government in the region, 이 지역에 중남미 지역에 이 우익 정부들에 대한 정부들을 깔보는 멸시하는 그런 용어입니다. 나르코 커뮤니스트, 마약 거래하는 공산주의자들. including 거기에는 뭐가 들어가느냐면 나르코 커뮤니스트 안에는 Cubas and Venezuelas, 큐바의 지도자와 베네수엘라의 지도자가 거기 들어가고요. and bring aid to the country. 그리고 두 사람이 협조하는데 첫 번째는 confront고요. 나르코 커뮤니스트 좌익 분자들하고 싸우기 위해서 우리가 협조할 수 있고 두 번째는 bring aid to the country. 이 혼두라스의 원조 물자를 우리가 가지고 올 수 있다는 겁니다. 미국 등등 유럽에서 가지고 올 수 있다는 거예요. 우리가 협조하면. Trump also made a vague threat. 그리고 애매한 협박도 했습니다. 트럼프가 saying if Nasfra didn't win, 가정이죠. Mr. Nasfra만 승리하지 않는다면 유노스의 주의 때는요 우드하셔야 돼요. 가정법이면 didn't 하면 여기는 과거법 과거동 조동사 과거형. 미국은 would not be throwing good money after bad. 훌륭한 돈, 선량한 미국민들의 세금을 던져넣지 않겠다는, 세금을 쓰지 않겠다는 겁니다. After bad. 이건 bad, 나쁜, throwing good money after bad. 나쁜 세력을 위해서, 나쁜 세력한테 선량한 돈을 쓰지 않겠다는 겁니다. Throwing good money after bad. 나쁜 놈들을 위해서 좋은 돈을 쓰지 않겠다는 거죠. Since taking office again this year, 금년에 다시 한번 집권하고 나서 그 이래로 Mr. Trump assertively backed, 아주 자신감 넘치게 has backed, 지지를 해왔는데 certain Latin American leaders, 그 일부 라틴 아메리카 지도자들을 이게 아주 자신감 넘치는 그런 자세로 자신감 있게 지지를 해왔습니다. As right-wing politicians gain ground around the region, 이 우익 정치가들이 gain ground 하면 득세하는 거죠. 세력을 얻는 겁니다. 원래 땅을 따먹는 거예요. 전쟁에서 득세하는 동안에 around the region, 이 지역에서요. 라틴 아메리카 지역에서 Trump endorsed Mr. Asfra days before the November 30 election. 12월 30 선거 며칠 앞두고 이제 그 지지를 선언했는데, saying on 소셜미디어에 뭐라고 썼냐면 the two could work together. 두 사람이 협조할 수 있다. confront the narco communists and bring aid to the region. Number one, 나르코 커뮤니스트와 서로 싸우고요. 그 다음에 두 번째는 원조 물자를 혼두라스에 가지고 올 수 있다. 원조 물자를 우리가 지원할 수 있다라고 힌트를 준 거죠. Along with endorsing Mr. Asfra, 무엇과 함께죠. 아스프라를 지지함과 함께 Mr. Trump announced a pardon,
사면을 발표했죠. For an unpopular Honduran ex-president, 인기 없는 혼두라스의 전 대통령 후안 올란도 헤르난데스에 대한 사면을 발표했습니다. A member of Mr. Asfra's party, 아스프라와 같은 정당의 멤버이고요. 정당인이고 who in 2024 그런데 이 사람이 후안 올란도 헤르난데스가 2024년에 was convicted 유죄 판결 받았습니다. 유죄 판결. 미국에서 유죄 판결 받은 거예요. on 무슨 혐의로 drug trafficking charges 마약 거래 혐의로 이제 미국에서 유죄 판결 받은 겁니다. 그러니까 미국 대통령이 사면할 수가 있는 거죠. 그리고 sentenced to 45 years prison 그리고 실형으로 감방에서 45년 썩어 그렇게 언도를 받은 것다 이죠. 45년 형에 처해진 겁니다. For months before the election 이번 선거 11월 30일 선거를 앞두고 몇 달 동안이나 Mr. Asfra and Ms. Nasrallah visited Washington. 두 사람의 이 우익 후보들이 워싱턴을 방문했습니다. Quoted Republicans. quote라는 말은 환심을 사려고 노력하는 겁니다. 전통적으로는 옛날에는 이제 주로 남자가 여자한테 환심을 사려고 요새는 뒤집어지기도 하지만 공화당원들의 환심을 사려고 노력했다는 겁니다. 방문해가지고 뭐 했니? 공화당 사람들의 환심을 사려고 노력을 했고요. 그다음에 drummed up fears 그리고 두려움들을 더 증가시켰습니다. 두려움들 나발을 불고 다녔다. 두려움은 무엇에 관한 두려움인데 governing left-wing party winning 지금 여당인 좌익이 승리하는 데 대한 두려움을 나발을 불고 다녔어요. claiming 다음같이 주장하면서 Honduras could become the next Venezuela. 혼두라스가 다음 베네수엘라가 될 수도 있는 거야. 베네수엘라는 뭔데요? Socialist-led authoritarian state. 사회주의자가 이끄는 권위주의적인 즉 독재 국가입니다. Wrecked by wreck이 뭐죠? wreck이 뭐 망가졌다 이 말인데 하여튼 wreck이라는 말이 by crisis 여러 가지 위기들 크라이시스가 이제 복수죠. 여러 가지 위기들로 wreck되어 있는 wreck이 이 렉도 렉이 되어 있다. 이거 찾아봐야 되겠습니다. 네, 우리는 이제 동사 쪽을 보면 되는데, 네, 이렇게 명사로는 이렇게요. 이렇게 뭐 걸어놓는 장치. 그것이 렉이라고 우리들 렉이라고 하죠. 와인 렉 등등, 락이지 렉. 그 다음에 동사로는 어떻게 되느냐면 동사는 cause intense pain, stress 아주 그 심한 고통을 이야기하다네요. He was racked with guilt 자책감으로 그런 죄책감으로 그가 괴로워했다 이거죠. racked 그 괴롭히다라는 말이네요. 그래서 우리말로는 동사가 그래서 우리말로도 좀 설명을 해줘야 되는데 거치대 명사로 동사로는 심하게 괴롭히다다 이거죠. 여러 가지 이 위기로 괴롭힘을 당했다는 겁니다. 베네수엘라가요. 베네수엘라 고통을 여러 가지 위기들 and one 그리고 어떤 어떤 국가냐 하면 여기는 state라는 명사를 대신하는 거죠. That Mr. Trump has pressured 트럼프 대통령이 그동안에 계속해서 압박을 가해온 무엇을 가지고 with military build-up in the Caribbean 카리브해의 군사력 증강을 가지고 계속해서 압박을 가해온 그런 대상이 되는 국가다. Nasrallah appeared to have a lead. 나스랄라, 이 떨어진 사람이 appeared to have a lead, 리드를 가지고 있는 것처럼 보였습니다. 이거 약간 우위를 가지고 있는 것처럼, 선두를 달리고 있는 것처럼 over Mr. Asfra에 대해서요. Before Mr. Trump's last minute endorsement, Mr. Trump의 마지막 순간 그런 지지 전에는요. Both in some polls, 둘 다에서 일부 여론조사에서 and according to Honduran political experts 그리고 혼두라스의 정치 전문가들에 따라서도 그렇고요. 둘 다에서요. 여론조사에서도 그렇고 그다음에 전문가들의 그 의견에 의해서도 그렇고 그다음에 조아킨 메지아는 혼두라스 애널리스트 혼두라스의 분석가가 뭐라고 그랬냐면 The endorsement awakened a dead man. 이 트럼프의 지지가
죽은 사람을 살려냈다는 거죠. awake, 잠을 깨우다니까 죽은 사람을 살려냈다는 겁니다. 잠을 깨웠다. Fearing a worse relation with the Trump administration would hit Honduras. Fearing that, that이야를 두려워해서죠. 두려워해서 더 나빠지는 관계예요. 트럼프 행정부와의 관계가 would hurt Honduras를 다치게 할 거다. 혼두라스를 괴롭게 할 거다. 괴롭힐 것이다. 라는 점을 두려워해서 one of the poorest countries in the hemisphere. 혼두라스가 이 hemisphere, 이 반구에서요. 이 서반구에서 그쪽에 서반구에서 가장 가난한 국가 중에 하나인데 and one 그리고 또 하나가 또 어떤 국가냐면 they relies heavily on money transfers. 이거 송금에 크게 의존하는 국가입니다. 누구로부터 송금을 해주니? 누가 송금해주니? From immigrants. 미국에 이민 와 있는 혼두라스 교민들의 송금에 크게 의존하는 국가다 이거죠. 그런데 그것을 두려워해서 그래서 이 문장의 주어가 이겁니다. Some Hondurans, 일부 혼두라스 사람들이 두려워해서 일부 혼두라스 사람들이 admitted, 수락했어요. admitted. switching their vote to, 받아들인 겁니다. switching their vote, 표를요 바꾸기로 그들의 지지를 바꾸기로 to Mr. 아스프라에게로 바꾸기로요. After Mr. Trump endorsed him, Mr. Trump가 endorsed him, admitted 이거 과거잖아요. 과거면요 여기 현재 완료는 안 됩니다. 이거 현재 완료는 안 되고 Mr. Trump 그래서 이거는 안 되고 과거 완료로 하든가 아니면은 과거 완료가 이거 필요 없어요. 이게 먼저 발생하고 트럼프 대통령이 먼저 발생하고 그 다음에 이제 그 투표 대상을 바꿨잖아요. 혼두라스 일부 혼두라스 사람들이. 그럴 때 여기가 단순 과거고 2번은 단순 과거다. 그리고 1번은 과거 완료로 해야 되지만 이론상으로는요. 근데 과거 완료에 대한 어떤 규칙이 있냐면 너무 지나치게 사용하지 마. 꼭 필요한 때만 과거 완료를 쓰라고. 그냥 무조건 단순 과거 앞에보다 먼저 발생한 거는 전부 다 과거 완료하려면 너무 무겁다고. 무거워. 사람이요. 몸무게가 너무 많이 나가면 불편할 때도 많아. 그래서 특히 이렇게 after 있고 before 있고 그러면요. 웬만하면 그거 안 써도 될 거지 않아? 안 써도 나 다 알잖아. 독자 여러분들이. 뭐뭐한 후에. 그러니까 단순 과거 하면 됩니다. 근데 현재 완료는 죽었다 깨어나도 안 돼요. 그래서 트럼프가 한 후에 그들이 인정했다는 투표 대상을 바꿨다는 거죠. 다음에요. 아스프라 endorsement. 그래서 아스프라에 대한 트럼프 대통령의 이런 지지가 이루어졌는데 after the candidate had hired consultants. 이 아스프라가 고용한 후에 컨설턴트들을 고용한 후에 including Brad Parscale. 그 중에는 브래드 파스칼이 있는데 이 사람이 이제 트럼프 former 2020 캠페인 매니저. 트럼프 대통령의 이전 2020년 선거 때 선거 매니저였다는 거예요. 선거 매니저라는 말은요. 선거 총책입니다. 선거를 총지휘한 사람이에요. 그 사람을 채용해서 성공했다 이 말이죠. 거기까지가 파트 1이고요.